دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ سانحہ اے پی ایس کو 4 سال مکمل، زخم آج بھی تازہ۔ 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں نے قوم کے دل پر وار کیا، 140 سے زائد طلباء و اساتذہ شہید ہوئے۔ سانحہ کے شہداء اور غازیوں کی یاد میں تقریب کا انعقاد، شہداء کے لیے خصوصی دعا اور قومی ترانے سے تقریب کا آغاز۔ پاک آرمی کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی، گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کی یادگار شہداء پر حاضری، فاتح خانی۔ میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ سانحہ اے پی ایس قومی المیہ کے ساتھ تجدید عہد کا بھی دن ہے۔ صدر مملکت عارف الوی کا سانحہ کی 4تھی برسی پر پیغام، کہا قوم پاک فوج سمیت تمام سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کی معترف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا سانحہ نے دہشت گردی کے خلاف یکجہتی اور وحدت کو جنم دیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو قیمت ادا کی اس کا کوئی تخمینہ نہیں لگا سکتا۔ تمام سیاسی قیادت کے بھی تعزیتی پیغامات۔ اے پی ایس کے ننھے بچوں نے خون دے کر ملک میں امن کی آبیاری کی، نیشنل ایکشن پلان بنا، دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز ہوا اور پاک فوج نے قوم کے بھرپور تعاون سے دہشت گردوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ملک کا چپا چپا امن کا گہوارہ بن گیا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف مقبوضہ وادی میں آج مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال، تمام دفاتر اور کاروباری مراکز بند۔ کل سری نگر میں بھارتی مظالم کے خلاف مارچ ہوگا، وادی بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل۔ گزشتہ روز بھارتی فوج نے حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 11 نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا۔ بے گناہ شہریوں کا خون بہانے والے انجام کو پہنچنے لگے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 15 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوام پر حملوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کی کارروائیوں کے نتیجے میں 34 افراد شہید ہوئے۔ پاک دھرتی کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن، فوجی عدالتوں نے امجد صابری، ایس پی چودھری اسلم، مسز سبین محمود، باچا خان یونیورسٹی حملے، صفورہ گھوٹ، کراچی ایئرپورٹ، میرٹ ہوٹل پر حملوں میں ملوث دہشت گرد لٹکا دیے۔ فوجی عدالتوں کے قیام سے اب تک 717 دہشت گردوں کے کیسز بھیجے گئے، 546 مقدمات میں 310 دہشت گردوں کو سزائے موت سنائی گئی۔ فوجی عدالتوں میں مقدمات سے متعلق اہم تفصیلات جاری۔ جان چھڑا کے پھر دوبارہ ملک کو بنائیں گے، انشاءاللہ جلدی ان سے جان چھڑائیں گے۔ ارلی الیکشن کرا کے اور پاکستان پورے میں پیپلز پارٹی کی وکٹری کرا کے پیپلز پارٹی کی حکومت بنا کے دکھائیں گے۔ حکومت کو جلد گھر بھیج کر قبل از وقت انتخابات کرائیں گے، آصف زرداری کا بڑا اعلان۔ ٹنڈوالہ یار پہ جلسے سے خطاب میں کہا جلد اس حکومت سے عوام کی جان چھڑوائیں گے،
दोबारा इलेक्शन करवा कर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाकर दिखाएंगे। साबिक सदर की हैदराबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा नहीं चाहते इदारे कमजोर हो, इदारे कमजोर होंगे तो एक और ताकत खड़ी है, हमने इससे ताकत नहीं गैर जानिबदारी लेनी है, उनकी गलत फहमी है, हमें कोई खौफ है। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, आसिफ अली जरदारी के हुकूमत गिराने के ऐलान पर वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का तबसरा। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, उनके दिए बुझ चुके, आसिफ अली जरदारी की ब्लैकमेलिंग से हुकूमत खौफजदा नहीं होगी, उनका ठिकाना जेल है। मुल्क भर में सर्दी पंजे गाड़ने लगी, ठंड की शिद्दत में इजाफा। कालाम स्कर्दू में पारा -9 तक गिर गया। मुंजा और कोयटा में -6, मालम जब्बा में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। कोयटा की ठंडी हवाओं ने कराची में ठंड बढ़ा दी। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने हर शय धुंधला दी। धुंध का राज अगले 3 रोज तक बरकरार रहने का इम्कान। बरतानिया को डियाना के बाद एक और बर्फानी तूफान का सामना। डायड्री नामी तूफान के सबब शदीद बारिशों और खून जमा देने वाली ठंड पड़ने का इम्कान। शदीद मौसम के बायस जानी नुकसान का भी खतरा। सख्त मौसम की वार्निंग जारी। चीन में भी शदीद बर्फबारी ने कुदरती हुस्न में इजाफा कर दिया। अफगान सूबे अरूजगान में अफगान फजाइया की बमबारी, फजाई हमले में 5 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक फजाइया ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तरनकोट में की। पाकिस्तान का दौरा जनूबी अफ्रीका, शाहीनों ने प्रोटीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल तैयारियों का आगाज कर दिया। सरफराज 11 ने 3 घंटे भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। कौमी टीम 19 दिसंबर को प्रैक्टिस मैच खेलेगी। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान 26 दिसंबर को पहला टेस्ट खेला जाएगा। बैंड बाजा बग्गी में सवारी, वीडियो बनवाने की भी खूब तैयारी। ये किसी की शादी नहीं, नौकरी से रिटायरमेंट हो रही है। लोधरा में पेटी भाइयों ने पुलिस इंस्पेक्टर के रिटायरमेंट को यादगार बना दिया। डीपीओ ने फूलों से सजी बग्गी में इंस्पेक्टर राव अब्दुल हमीद को रुखसत किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तारक। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से अब तक पहुंचाएंगे और बहुत सी यूके से भी। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मासूम शहदाए APS की। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 4 साल बीत गए। आर्मी पब्लिक स्कूल में मरकजी तकरीब में शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और कोर कमांडर पेशावर शाहीन मजहर महमूद ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शोहदा के लिए कुरान खानी और फातह खानी भी की गई। पेशावर से मुमताज बंगश की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। ये मनाजिर हैं 16 दिसंबर 2014 के, जब सफाक दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल को अपनी सफाकाना कार्रवाई और बर्बरियत का निशाना बनाया। वहशी दहशतगर्दों ने इस दिलखराश कार्रवाई में मासूम फूलों को निशाना बनाया। यही वो हॉल है जो मासूम बच्चों की अजीम कुर्बानी की दास्तान बयान कर रहा है। मेरे मौला
یہ سانحہ APS کے شہیدوں کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کو ابدی نیند سلا دیا گیا۔ وطن عزیز میں امن کی شمع آرمی پبلک اسکول کے شہیدوں کے لہو سے روشن ہوئی۔ اپنے جگر گوشے کھونے والے والدین تو ننھے شہیدوں کو آج بھی یاد کرتے ہی ہیں۔ APS کے شہداء آج بھی پوری قوم کی یادوں میں زندہ ہیں۔ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ 4 سال پہلے دہشت گردوں کے دیے گئے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ قوم ہر سال اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی یاد میں تقاریب کا اہتمام کرتی ہے۔ آرمی پبلک اسکول کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مرکزی تقریب کا انعقاد پشاور میں کیا گیا۔ تقریب کا آغاز شہداء کے لیے خصوصی دعا اور قومی ترانے سے ہوا۔ پاک آرمی کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ماما میری پیاری ماما، تم بھی مجھ کو یاد آتی ہو۔ آرمی پبلک اسکول کی ننھی کلیاں شہادت کا رتبہ پا کر 4 سال بعد بھی یہ احساس دلا رہی ہیں کہ ملک کا مستقبل اب بھی محفوظ ہے۔ کیمرامین قیس خلیل کے ساتھ ممتاز بنگش، 92 نیوز پشاور۔ سانحہ APS کے شہداء کی 4تھی برسی کے موقع پر حکومتی اور سیاسی رہنماؤں کے پیغامات۔ صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں شہداء کی قربانی نے قوم کو متحد کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہداء APS کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ 4 سال بعد بھی سانحہ کا درد شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ میں آنے والا کل ہوں، وہ مجھے کیوں آج مارے گا؟ یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا۔ تمہارا خون ہونا اس لیے اچھا لڑا۔ سانحہ APS کے شہداء کی 4تھی برسی پر سیاسی قیادت اور رہنماؤں کے پیغامات۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں شہداء کی قربانی نے قوم کو متحد کیا۔ APS کے شہداء کی قربانی ہمیشہ یاد رہے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا بچوں کی شہادت کے واقعے نے قوم کو کرب میں مبتلا کر دیا تھا۔ شہداء کے والدین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اطلاعات فواد چودھری، وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر ریلوے شیخ رشید اور چاروں وزرائے اعلیٰ نے بھی سانحہ APS کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جس نے تمہارا خواب چھینا تھا، مجھے ماں اس سے بدلا لینے جانا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا کہ 16 دسمبر کو دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ سانحہ میں بچھڑ جانے والوں کی یاد ہمیشہ موجود رہے گی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا شہداء قومی ہیرو ہیں، جبکہ بلاول بھٹو نے کہا سانحہ نے قوم کو اشکبار کیا۔ ہم آج بھی متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے بہادر بچوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر پاک سرزمین کی امن سے آبیاری کی۔ سانحہ کے بعد قوم نے دہشت گردوں کو للکارا اور پاک فوج نے بھرپور آپریشنز کرتے ہوئے ملک دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ یہ ہیں 16 دسمبر 2014 کے وہ لمحات جب سفاک دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول کے معصوم پھولوں کو نشانہ بنایا۔ یہی وہ ہال ہے جو معصوم بچوں کی بہادری اور شجاعت کی داستان بیان کر رہا ہے۔ پھول جیسے بچوں نے قربانی دے کر حکمرانوں کو للکارا، نیشنل ایکشن پلان بنا، دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا۔
यही स्कूल एक महफूज कला बन गया और आज आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की कुर्बानी के बायस मुल्क का कोना कोना अमन की तस्वीर पेश कर रहा है। बच्चों से लड़ने वालों ने बुज़दिली का सबूत दिया तो पूरी कौम एक मुट्ठी बन गई। आर्मी पब्लिक स्कूल की नन्ही कलियों की खुशबू ने पूरे शहर को मुअत्तर कर दिया है। शहादत का रुतबा पाकर 4 साल बाद भी इस खुशबू से वो ये एहसास दिला रहे हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल अब महफूज है। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 4 साल गुजर गए, लेकिन इन नन्हे शहदा की यादें आज भी जिंदा हैं। सानहे की 4थी बरसी पर तलबा ने यादगार शहदा पर हाजिरी देकर शहदा को खराज अकीदत पेश किया। पेशावर से फौजिया ज़ेब रिपोर्ट करें। सानिया APS की 4थी बरसी के मौके पर अपनी जान का नजराना देकर कौम को यकजा करके दहशतगर्दी को शिकस्त देने वाले शहीदों को याद करने का सिलसिला जारी है। पेशावर की आर्काइव एंड लाइब्रेरी में सूबाई हुकूमत की कायम यादगार शहदा पर तलबा ने बड़ी तादाद में हाजिरी दी। आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा ने जो कुर्बानी दी है, उन्होंने अमन के रास्ते के लिए सही तयन किया उनकी शहादत ने, और इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और उनके पैगाम को आगे लेकर जाएंगे। इसको ना तो हम कभी बुला सकते हैं और ना ही कभी ये भूल सकते हैं, और इनकी यादें कॉलेज में भी जिंदा रहेंगी और हमारे दिलों में भी जिंदा रहेंगी। अपनी जान का नजराना पेश करके कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाने वाले शहदा APS को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया और बुलंद दर्जात के लिए दुआएं की। इस दिल खराश वाक़े को जितने भी साल जितना भी वक्त गुजर जाए, लेकिन इसका जो दुख, इसका जो दर्द और इसकी जो तस्वीर है वो हमारे दिलों से और हमारे जहनों से नहीं मिट सकती है। शहरियों का कहना है कि APS के शहदा की यादें आज भी दिलों में जिंदा हैं। कलम और किताब के जरिए दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनने वाले इन बच्चों की यादें आज भी सबके दिलों में जिंदा हैं, जिनकी ये कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। कैमरामैन अजमल खान के साथ फौजिया ज़ेब, 92 न्यूज़ पेशावर। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मार्केट में FC बलूचिस्तान की जानिब से रैली निकाली गई। रैली के शुरका का कहना था कि वह हर मुश्किल घड़ी में अपनी फोर्सेस के साथ है। कोयटा से देखिए बुशरा कमर की रिपोर्ट। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को खराजी अकीदत पेश करने के लिए कोयटा से 23 किलोमीटर दूर मार्केट में FC बलूचिस्तान और मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में शरीक बच्चे हाथों में कौमी परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। तालिब इल्मों का कहना था कि वो दहशत गर्दों से डरने वाले नहीं। दहशतगर्दी जो है हम लोगों को बिल्कुल नामंजूरी है। हम लोगों ने बिल्कुल ढूंढना है, इन लोगों को पकड़ना है। हमारे आर्मी और फोर्सेस बिल्कुल है भी इसी सर्विस के लिए, खिदमत के लिए। हम इस पर बहुत इंतजार करते हैं। ये जो वाक़या हुआ है, हम पेशावर के स्कूल के बच्चों के साथ है। हम अपने मुल्क पे जान भी सकते हैं, लेकिन कभी न पढ़ाई छोड़ेंगे। रैली हन्ना रोड पहुंची, जहां शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि इस मुल्क का हर बच्चा हमारा सिपाही है और हम सब ने मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला करना है। पाक आर्मी और APC का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग हमारे साथ हैं। और जो हमारे लोगों के बच्चों में पेशावर में जो वाक़या हुआ था, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने रैली निकाली है। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। दुश्मन ने जो करना था वो कर लिया, लेकिन उसको नहीं पता कि यहाँ पर एक एक बच्चा इस मुल्क का सिपाही है। रैली में FC के हुक्काम, सिविल सोसाइटी और कबाइली अमायदीन ने भी शिरकत की। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जिस तरह से कौम मुत्तहिद हुई है, इससे दहशत गर्दों को ये पैगाम मिल गया है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हम उनके नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। कैमरामैन आमिर हुसैन के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, मार्केट।
سانحہ اے پی ایس میں زخمی ہونے والے طالب علم احمد نواز کہتے ہیں سانحہ اے پی ایس کو بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن اس واقعے نے انہیں بہت حوصلہ دیا ہے۔ 92 نیوز سے خصوصی گفتگو میں احمد نواز نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جو واقعہ تھا 16 دسمبر کا، اس نے ہماری فیملی لائف کو ٹوٹلی شیٹر کر دیا تھا، مکمل طریقے سے توڑ دیا تھا ہماری فیملی لائف کو۔ میں نے اپنا بھائی حارث نواز اس واقعے میں کھویا، اور میں خود شدید زخمی ہوا تھا اس واقعے میں۔ اس واقعے کے بعد جو ہے تو ہمیں پاکستانی قوم سے بہت ایک مورل سپورٹ ملی۔ میں جب ہسپتال میں تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، اتنے لوگ آتے تھے ہمیں ہماری حال پوچھنے کے لیے، تو بہت ایک اچھا پازیٹیو سپورٹ ہمیں ملا۔ اس واقعے کے بعد پورا پاکستان جو ہے تو آیا تھا، ہمیں پوچھنا، ہماری ویل وشز ہمیں بھیج رہے تھے پورے پاکستان سے لوگ، تو وہ جو ہے تو اس نے ایک بہت اچھا ایفیکٹ ہماری مینٹل ہیلتھ پر کیا۔ اٹلی کے شہر بریشیا میں سانحہ اے پی ایس 16 دسمبر کی یاد میں تعزیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں نے آرمی پبلک اسکول کے شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے شمع روشن کی اور مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ تفصیلات تنویر ارشاد کی رپورٹ میں۔ میں آنے والا کل ہوں، وہ مجھے کیوں آج مارے گا، یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا، تمہارا خون ہونا اس لیے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی کے لیے اٹلی کے شہر بریشیا میں محمدیہ مسجد کے تحت تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بریشیا سٹی کے میئر کے نمائندہ خصوصی مارکو فنرولی سمیت بڑی تعداد میں پاکستانی اور اطالوی کمیونٹی نے شرکت کی۔ محمدیہ مسجد کے سابق صدر سید ساجد شاہ نے خطاب میں شہداء اے پی ایس کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام امن اور محبت کا دین ہے، اور اس قسم کی سفاکیت کا اسلام میں نہ کوئی تصور ہے اور نہ ہی وہ کسی بے گناہ کو نقصان پہنچانے کی اجازت دیتا ہے۔ میں آنے والا کل ہوں، وہ مجھے کیوں آج مارے گا، یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا، تمہارا خون ہونا اس لیے۔ بریشیا میئر کے نمائندے مارکو فنرولی نے کہا کہ وہ سانحہ میں شہید بچوں کے خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ تعزیتی اجلاس کے آخر میں بچوں نے شہداء سے یکجہتی کے لیے نغمے پڑھے اور ٹیبلو پیش کیے، جبکہ سانحہ سے متعلق ایک ڈاکومنٹری فلم بھی دکھائی گئی۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں سانحہ اے پی ایس پشاور کے دردناک واقعے کی یاد میں پیس فور پیس ایسوسی ایشن کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات شاہد احمد شاہد کی رپورٹ میں۔ وہ جس نے ماں تمہارا خواب چھینا تھا، مجھے ماں اس سے بدلا لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ 16 دسمبر کا دن پوری پاکستانی قوم کے لیے تکلیف دہ اور کربناک دن تھا، جب ظالم دہشت گردوں نے مستقبل کے معماروں اور معصوم پھول جیسے نونہالوں کو گولیوں کی بوچھاڑ سے خاک و خون میں نہلا دیا۔ سے بدلا لینے جانا ہے، مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اسی اندوہناک واقعے کو یاد کرنے کی غرض سے بارسلونا میں پیس فار پیس کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممبر کتلان اسمبلی سوسانا بلتران اور قونصل جنرل آف پاکستان علی عمران چودھری سمیت پاکستانی اور اسپینش کمیونٹی کی اہم شخصیات موجود تھیں۔ مقررین نے سانحہ پشاور کے ساتھ ساتھ فلسطین، کشمیر اور دنیا بھر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں پر افسوس کا اظہار کیا اور اقوام متحدہ سمیت عالمی امن کے دعوے دار اداروں کو ان کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ آج یہاں 16 دسمبر کی جو اے پی ایس کی ٹریجڈی تھی اس کو کمیموریٹ کیا ہم نے پاکستانی کمیونٹی، اسپینش دوستوں کے ساتھ۔ Culture of peace for trying to fight stronger against terrorism۔ پشاور میں جو بچے شہید ہوئے ہیں 16 دسمبر کو، ان کی یاد میں یہ پروگرام تھا۔ سب لوگوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ دہشت گردی کے ہم خلاف ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں۔ مقررین میں ڈاکٹر عرفان، طاہر رفیع اور علی رشید بٹ شامل تھے، جبکہ سید شیراز نے نظم پیش کی۔ تقریب کے آخر میں سانحہ پشاور کے شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور موم بتیاں روشن کی گئیں۔ دہشت گرد علم کی شمع کو بجھانا چاہتے تھے، مگر وہ ہمارے حوصلوں کو کبھی پست نہ کر سکیں گے۔ کیمرہ مین رضوان کاظمی کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ آرمی چیف نے 15 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کا تعلق کلدن تنظیم سے ہے، جبکہ 20 مجرموں کو قید کی سزا بھی
सुनाई गई। पाक सरजमीन से नापाक अज़ाइम वालों का खात्मा होगा, मजीद 15 दहशतगर्द अंजाम के करीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। 20 मुजरिमों को कैद की सजा भी सुनाई गई है। ISPR के मुताबिक सजाए मौत पाने वालों में क्रिश्चियन कॉलोनी पेशावर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द शामिल हैं। मुजरिम मासूम शहरियों के कत्ल, तालीमी इदारों को तबाह करने में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में 19 अफराद जख्मी भी हुए थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी मिला था। मुजरिमों की दहशतगर्दाना वारदातों में मजमूई तौर पर 34 अफराद शहीद हुए, जिनमें मुसल्लह फौज के 21, फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 9 अहलकार शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को फौजी अदालतों ने सजा सुनाई थी। दहशतगर्दों ने दौरान ट्रायल अपने जुराइम का एतराफ भी किया। पाक धरती से दहशतगर्दों का सफाया करने का मिशन। अमजद साबरी, चौधरी असलम, मिसेस सबीन महमूद के कातिलों को फांसी पर लटकाया गया। बाचा खान यूनिवर्सिटी, सफूरा कोट, कराची एयरपोर्ट, मैरियट होटल पर हमलों में मुलव्वस दहशतगर्द भी अंजाम को पहुंच गए। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों के कयाम से अब तक 717 दहशतगर्दों के केसेस भेजे गए। 546 मुकदमात में 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई। फौजी अदालतों में मुकदमात से मुताल्लिक अहम तफसीलात जारी कर दी गई हैं। पाक धरती से दहशतगर्दों का नापाक वजूद मिटाने का मिशन। पाक फौज ने दहशतगर्दों की सजाओं से मुताल्लिक अहम तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक फौजी अदालतों के कयाम से अब तक 717 मुल्जिमों के केसेस भेजे गए हैं, जिनमें से 546 मुकदमात निपटा दिए गए। 310 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई, जबकि 234 दहशतगर्दों को 5 साल से लेकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फौजी अदालतों ने 2 मुल्जिमान को बरी भी किया। सजाए मौत पाने वाले 310 दहशतगर्दों में से सानेहा सफूरा गोट समेत 56 दहशतगर्दों को तख्ताएदार पर लटकाया गया, जबकि 254 दहशतगर्दों की अपीलें मुख्तलिफ अदालतों में जेरे समात हैं। सानेहा APS पेशावर हमले के 5 दहशतगर्दों समेत मैरियट होटल इस्लामाबाद, ट्रेड लेन हमले, ISI मुल्तान ऑफिस, SSG जवानों पर हमलों, ISI सक्खर ऑफिस पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को भी सजाए मौत सुनाई गई। ISPR के मुताबिक SSP चौधरी असलम, मिसेस सबीन महमूद, अमजद साबरी के कातिलों, बन्नू जेल हमला, मस्तूंग फिरकावारियत, नांगा पर्वत पर गैर मुल्कियों को मारने वाले, चिलास में शहरियों और सिक्योरिटी जवानों पर हमले के दहशतगर्दों को भी सजाए मौत सुनाई गई। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। वज़ीर-ए-आज़म ट्रीज़ा में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर बरस पड़ी। कहती हैं ब्रेग्जिट से मुतालिक टॉनी ब्लेयर के बयान ने उनके साबिका दफ्तर की तौहीन की है। टॉनी ब्लेयर ने ब्रेग्जिट पर दोबारा रेफरेंडम का मुतालबा किया था। ये रिपोर्ट देखिए। ब्रेक्जिट डील पर तनकीद के निश्तरों से वजीर आजम ट्रीज़ा मे के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। साबिक वजीर टोनी ब्लेयर के एक और ब्रेक्जिट रेफरेंडम के मुतालबे पर वजीर आजम का कहना था कि उन्होंने अपने ही साबिक दफ्तर की तौहीन की है। वज़ीर आज़म ट्रीज़ा मे का मजीद कहना था कि अरकान पार्लियामेंट दोबारा पोलिंग के जरिए अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हो सकते। टोनी ब्लेयर ने हाल ही में बयान दिया था कि अगर कोई भी रास्ता ना अपनाया जा सका तो ब्रेक्जिट पर दोबारा वोटिंग होगी। लंदन के इलाके अल्फ्रेड में सालाना बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में आर्म्ड फोर्सेस, एयर मार्शल्स, मेयर्स और काउंसलर्स की कसीर तादाद में शिरकत।
تفصیل جانیے سلیم صاحب کی رپورٹ میں۔ لیگ آف برٹش مسلمز کے چیئرمین بشیر چودھری کی جانب سے مسلم کمیونٹی سینٹر ایلفرڈ میں سالانہ ملٹی انٹرفیتھ کانفرنس اور کرسمس کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کانفرنس میں کمیونٹی کے نمایاں افراد کے علاوہ ایم پی مائک گیز، ڈپٹی کمانڈر لندن ڈسٹرکٹ برٹش آرمی بریگیڈیئر اینڈی رائٹ اور ڈپٹی چیپلن چیف رائل ایئر فورس ریفرن جائلز نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ آرگنائزر ملک بشیر چودھری، رخسانہ فیاض میئر نیو ہیم، عارف مغل چیئرمین پی 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 کشمیر کمیٹی اور دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ اس تقریب کا مقصد معاشرے میں امن، باہمی احترام اور برداشت کو فروغ دینا ہے۔ This evening we have got an interfaith community meeting here organised by the League of British Muslims at the Ilford Community Centre in my constituency. We have all different faiths represented here. We have Muslims, Christians, Hindus, Sikhs, Jews and Buddhists who are all here, and we've had various different speakers. We have representatives of the armed forces, we have our elected local councillors and representatives, we also have representatives of the police and of other emergency services, and we have people from various interfaith organisations, and the message that we have is that we have unity, we work together, we stand together against extremism and those who would divide us, and we are able to do that because of the great democracy that we have in our country, where we respect our opponents and we live and we work together in harmony. مسلمہ آج جن مسائل میں گری ہوئی ہے اس سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دین سے جو دور ہو چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کے قریب ہونے کے لیے تمام ایتھکس کے لوگوں کے ساتھ، تمام کمیونٹی کے ساتھ، تمام مذاہب کے ساتھ مل بیٹھ کر آگے بڑھیں، ان کی رسپیکٹ کی جائے اور اپنے دین کی رسپیکٹ کروائی جائے۔ It's a demonstration of how peoples of all faiths and none from different ethnic minority communities can come together in celebration of the importance of diversity, which is an important thing that we've got to celebrate. ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم ہر سال کرسمس کے مہینے میں یہ ایک ایونٹ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں انٹرفیتھ، ملٹی فیتھ انٹرفیتھ، تمام مذہب کو اکٹھا کرتے ہیں، تمام اداروں کو اکٹھا کرتے ہیں ٹو پروموٹ پیس، ہارمنی، رسپیکٹ اینڈ ٹالرنس فار ایوری باڈی۔ آج کے زمانے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت اور رسپیکٹ کریں۔ برطانیہ میں تمام مذاہب کے لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ لوگ خوشی کے تمام تہوار آپس میں مل جل کر مناتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ قربان حسین کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ اگر برطانیہ ثالثی کا کردار ادا کرے تو خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ صفدر بخاری کی رپورٹ دیکھیے۔ آرچ بشپ آف کینٹربری کی جانب سے ہاؤس آف لارڈز میں مفاہمت اور ثالثی کے عنوان سے بحث و مباحثے کا اہتمام کیا گیا۔ لارڈ قربان حسین نے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور بھارت 3 جنگیں لڑ چکے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ انہوں نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ خطے میں دائمی امن کے لیے مسئلہ کشمیر حل کرنے میں کردار ادا کریں۔ 76 million Indians don't have access to clean drinking water. According to the Times of India, 23rd September 2016, 84 million children don't attend schools in India. 7.8 million children have to earn their livings while they are studying. According to the Business Today, October the 3rd, 2016, India accounts for 1 in 3 of the poor population worldwide. Nearly 800 million people lived on less than $1.9 a day in 2013. According to the Business Standards, June 4, 2015, only around 25% of the population has access to healthcare service in India. Now, on the other side, according to the United Nations, Pakistan 4.4 out of 10 people live in multi-dimensional poverty. According to the Society of the Protection of the Rights of the Children,
annual report state Pakistan's 22.6 million children of Pakistan are out of school. In the light of all this, I wonder if Her Majesty's government or the Church would offer a ray of hope to 1.5 million people of India and Pakistan, including 1.3 million Kashmiris, by offering mediation process between India and Pakistan to bring peace in that region by resolving the Kashmir issue through peaceful means and bring an end to the agony of Kashmiri people. लॉर्ड कुर्बान हुसैन का हाउस ऑफ लॉर्ड में कश्मीर मुदल्लिल और दो टोक मौक़िफ़ सामने आने के बाद बरतानिया में मुक़ीम कश्मीरियों ने उन्हें ख़राज तहसीन पेश किया है। मकबूजा कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ती हुई भारतीय जारहियत के खिलाफ आज वादी में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल है। हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से दी जाने वाली कॉल पर हड़ताल आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगी, जबकि कल कश्मीरी अवाम बादामी बाग तक मार्च भी करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी कम ना कर सकी। एक रोज में 11 कश्मीरी नौजवानों की शहादत ने कश्मीरियों में गम और गुस्सा भर दिया। भारतीय फौज की जानिब से बढ़ती कश्मीरियों के खून की प्यास के खिलाफ आज मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल रहेगी। स्कूल और कॉलेज समेत तमाम तालीमी इदारे, दफातर और कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत के खिलाफ हुर्रियत रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रोज 3 रोज़ा हड़ताल की कॉल दी थी, जिस पर कश्मीरियों ने लब्बैक कहा। सफ़ाक काबिज़ भारतीय फौज की बर्बरियत के खिलाफ कश्मीरी अवाम कल बादामी बाग की जानिब मार्च भी करेंगे। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का कहना है कि भारतीय फौज को कश्मीरियों के खून से होली खेलना बंद करना होगी। गुज़िश्ता रोज भारतीय फोर्सेज ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए चंद घंटे में 11 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। रॉचडेल की कारोबारी शख्सियत नवाज अली इंडस के घर पर मिलाद और 11वीं शरीफ की खूबसूरत महफिल सजाई गई, जिसमें मेयर रॉचडेल काउंसलर मोहम्मद जमान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। महफिल का मजीद अहवाल बताएंगे रॉचडेल से हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद। रॉचडेल की मारूफ कारोबारी शख्सियत नवाज अली इंडस ने अपने घर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद और गौसे अजीम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं शरीफ की महफिल का इनेकाद किया, जिसमें नातख्वां हजरात ने खूबसूरत कलाम पेश करके हाजरीन के कलूब को मुनव्वर किया। पाकिस्तान से आए पीर अबू अहमद मोहम्मद मसूद मदनी ने अपने खिताब में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। महफिल में शरीक मेयर रॉचडेल काउंसलर मोहम्मद जमान, असलम जलाल और दीगर आशिकाने मुस्तफ़ा शरीक हुए। 92 न्यूज़ से बात करते हुए पीर अबू अहमद मोहम्मद मसूद मदनी और मेयर रॉचडेल मोहम्मद जमान का कहना था, इस तरह की महफिल से कुलूब मुनव्वर हो जाते हैं। जबकि मेज़बान नवाज अली इंडस ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हजूर का हम पे आने वाले अजाब टलते हैं। आज यहाँ मिलादुन नबी और 11वीं शरीफ की
तकरीब भाई नवाज साहब ने मुनक्किद की, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की महफ़िलें जो हैं वो हमारे रूह में असर करती हैं, हमारे दिलों पे असर करते हैं, हमारे जो दीन इस्लाम है उसका जो हमारे अंदर फ़रोग़ पाता है। और ख़ासकर जो यहाँ नौजवान बच्चे हैं उनको मैंने देखा बड़े गौर से, बड़े शऊर से वो सुन रहे थे। अल्लाह ताला हम सब को इस तरह की महफ़िलें मुनक्किद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यूरोप बिलखसूस बरतानिया के अंदर जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक की महाफ़िल सजाई जाती हैं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका की महाफ़िल सजती हैं, अल्लाह के ज़िक्र की महाफ़िल सजाई जाती हैं। ये पूरी जो यूरोप कंट्रीज़ में सबसे बाला इम्तियाज़ जो है वो बरतानिया को है। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डोर टू डोर जाने का मुझे मौका नसीब हुआ है, देखा है कि जो जवान हमारी नस्ल है वो दीन की तरफ राग़ब है। किस लिए राग़ब है कि बरतानिया हुकूमत ने इन लोगों को आज़ादी दी है कि अपने दीन की तबलीग कर सको। मसाजिद की तामीरात ऐसी ऐसी खूबसूरत मसाजिद हैं, देखने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने ये बरतानिया हुकूमत को इस कदर तौफीक दी है कि मुसलमानों को मुसलमानों का हक़ दिया है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ सारे मेहमानों का और जो इस महफ़िल में आए हैं और महफ़िल का रौनक को दुबाला किया। और मैं पीर मकसूद अहमद मदनी साहब और हमारे रॉयल के मेयर साहब मोहम्मद ज़मान साहब का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। महफिल के इख्तिताम पर सलातो कलाम पढ़ा गया और मुस्लिम उम्मा की सलामती के लिए दुआ की गई। इटली के शहर खम्पानवाला में पाक शरिया इस्लामिक सेंटर के तहत अजीमुशान महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया, जिसमें यूरोप के मारूफ नात खानों और आलिम दीन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से इतालवी शहर कंपानेलोवा में अजीमुशान महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया। इस महफिल में पाक शरिया इस्लामिक सेंटर के सदर चौधरी खालिद मकसूद ताहाल ने खुसूसी शिरकत की। महफिल से खिताब करते हुए उलमाए इकराम का कहना था कि किसी एक आलिम दीन के सख्त मौक़िफ़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तमाम उलमाए दीन सख्त गिर हैं, जबकि नात ख्वाओं ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुलाए अकीदत पेश करके लोगों के कुलूब को मुनव्वर किया। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई और शुरका की आमद पर इनका शुक्रिया भी अदा किया गया। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।